Hello everyone, very good evening to one and all. Welcome back to the Vichita Rajkumar online classes for all the my dear aspirants. Today I am going to discuss about the like a syllabus syllabus of the livestock management dairy technology for the first year students. Okay, I too don't know about the dairy technology course and all, but so many students are requested to upload regarding this course and all. So that is the reason I would like to prepare the class for you people. Okay, so let me see the one by one. So the already you know very well about the five subjects will be there. First English, general foundation. The first one is ruminant animal production and management, non-ruminant animal production and management. So third paper is the feeds and feedings of livestock. There are three papers are very important for the livestock management and dairy technology. The first paper 1, paper 2, paper 3. Ruminant animal production and management, non-ruminant animal production management, feeds and feedings of livestock management. Okay, each paper you may have the theory 50 marks and practical 50 marks each paper. Okay, so like ruminant you may have the 50 theory, 50 practical, so 100. Next non-ruminant and 50 plus 50, 100. Feeding and feeding of also 50 and 50. Okay, so 150 theory and 150. So overall 300 uh, you may have the 300 marks for these three papers. Okay, next general 300 plus English 50 marks, 350 general foundation, 54 400. Next OJT is the 100. So overall you may have the 500 marks. So in the same way like also general foundation as a JFC is common for you people, but paper 1, paper 2, paper 3 is different for the second year students. Okay, OJT you may have the 100 marks. So in OJT also based on this you may get the marks 100. Attendance, punctuality, familiarity with technical terms, familiarity with law tools, material, manual skills, application of knowledge, problem solving skills, comprehension, observation, human relations, ability to communicate, maintenance of dairy. For this you may get the 100 marks. Okay, but you have to attend, you may have the minimum of 90% attendance. Okay, so this one, so let me see the, so this is the syllabus of the first like a paper 1 syllabus. Okay, name of the unit, like how many units are there, like 8 units will be there, like introduction, confirmation points of different ruminants. Okay, breeds of dairy cattle, buffalo, sheep and goats, housing, hygiene, sanitation of livestock farms, selection and breeding of ruminant animals, care and management of ruminant animals, activities in livestock farm, reproductive system, lactation and milking methods. So overall 8 units will be there. So in this weightage of marks, like a fifth unit, care and management of ruminant animals, you may get the 10 marks weightage will be there. And last, like a reproductive system A1 also you may get the 10 marks weightage will be there. Okay, and after that third unit, second unit, third unit, fourth unit, as well as the sixth unit and last 8th unit. Okay, so this all you may have the 8 marks weightage will be there. So this 8 marks, 8 marks, 8 marks, 10 marks, 10 marks, 7 marks. Okay, it's clear. Okay, so this is the syllabus of the first unit. In paper 1, the ruminant, you may have the 8 units will be there. So this is the syllabus of the, okay, sorry, syllabus of the introduction, confirmation of points, livestock, role of livestock in Indian economy, common terms and used in farm animal management, external body parts of dairy animal, sheep and goat, breeds of dairy cattle, buffalo, sheep and goats, the second unit. Okay, various goat breeds. Okay, next housing of ruminant animals. So here these topics are deleted ma. Okay, in this first like a paper 1, so these topics are deleted. This 2.5 also deleted. Okay, and next one is the 3.3 is deleted, 3.5 topics are deleted. No need of read this one, all they didn't mention, no need of worry. Okay, these topics are deleted, it's clear. Next 5.4 is also deleted. Okay, this 5.4 topics deleted, 5.6 topics are deleted. Okay, this one. Okay, next sixth, this is the sixth topic is the like 6.3 topic is deleted, 6.5 also deleted, 6.10 also deleted, it's clear. So remaining topics you can read. Next coming to the seventh unit, 7.1 deleted, 7.2 also deleted, 7.9 also deleted, next 8.1 deleted. So this is a topic deleted content for you people, 7th unit and 8th unit also, it's clear. Okay, so I will give the
So now I have given I have discussed like a paper, like a syllabus of the unit 1. I have told about the how many subjects are there, what are the top papers will be there. In paper 1, Document Annual Production and Dairy Technology. So in this I have given the syllabus. In this also I will provide the content for you people. Okay, let's tuning on my channel. Okay, in this, okay, 8 units will be there now. This is the in unit 1. Okay, introduction, confirmation, points of different ruminants. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ది సిలబస్ కూడా ఇచ్చాను. సిలబస్లో డిలీటెడ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయితే డిలీట్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందులో నేను కంప్లీట్గా టోటల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. కాబట్టి మీరు చదివేటప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ సిలబస్ చెక్ చేసుకుని డిలీట్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి మార్క్ చేసుకొని అవి చదవకుండా చూడండి. ఒక చదివిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు. Okay, so this is the syllabus of the like a paper 1. Okay, this is the syllabus of the paper 1. So in this we will see the first unit 1, confirmation of points of different ruminants. Okay, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఇవంటే ఏమిటి, భారతదేశంలోని గొర్రెల మరియు మేకల జనాభా ఎంత ఉంటుంది, బ్రీడింగ్ బుల్ అంటే ఏంటి, విత్తనం కొట్టని ప్రత్యుత్పత్తి కొరకు మాత్రం ఉపయోగపడే నాణ్యమైన మగ శిశువును బ్రీడింగ్ బుల్ అంటారు. బుల్ అనగానే మగ శిశువు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మన భారతదేశంలో గొర్రెల జనాభా 65.6 మిలియన్లు, మేకల జనాభా 135.17. కౌమార దశలో ఉన్న ఆడగొర్రెని ఈవ్ అంటారు. ఈవ్ అనగానే ఆడ అని, బుల్ అనగానే మొగ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పశువు యొక్క తల భాగంలో బాహ్య భాగాల పేర్లు: నోరు, నాసిక రంధ్రాలు, పై పెదవి, మజిల్, మొదటి భాగం, కళ్ళు, చెవులు. ఓకే, భారతదేశంలో మొత్తం పాల ఉత్పత్తి ఎంత? ఓకే, 176.3 మిలియన్ టన్నులు. ప్రపంచంలో పాల ఉత్పత్తిలో భారతదేశం ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. అర్థమవుతుంది, ఇది జీకే క్వశ్చన్ కూడా. ప్రపంచంలో పాల ఉత్పత్తిలో భారతదేశం ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. ఫ్రీ మార్టిన్ అంటే ఏమిటి? పశువు ఒక ఈతలో 2 కవలలు జన్మించి దానిలో ఒకటి మొగ, ఒకటి ఆడ పశువు అయి దానిలో ఆడ పశువు వంధ్యత్వాన్ని కలిగి ఉంటే దాన్ని ఫ్రీ మార్టిన్ అని అంటారు. అంటే వంధ్యత్వం అంటే మళ్ళీ అది ఆడ శిశువు కంటే మళ్ళీ ఒకవేళ పెద్దగైన తర్వాత దానికి పిల్లలు పుట్టకుండా ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు కదా, దాన్ని వంధ్యత్వం అని కూడా అంటారు. ఓకే, దానికి పిల్లలకి అనే యోగ్యత కలిగి ఉండదు అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినైజేషన్, ఓకే, కృత్రిమ గర్భధారణ అంటారు. కాబట్టి ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినైజేషన్ అని అంటారు. ఏ అంటే మగ పశువు నుండి సేకరించే వీర్యాన్ని A1 ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ గన్ సహాయంతో ఎదులో ఉన్న ఆడ పశువు యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలోని యోనిలోని సర్విక్స్లో ప్రవేశపెట్టిన కృత్రిమ గర్భధారణ అంటారు. గర్భవతి కాలం ఎంత? ఓకే, గర్భాశయంలో పిండం ఏర్పడి పెరిగి అభివృద్ధి చెందే కాలం గర్భవతి కాలం అంటారు. గర్భాశయంలో పిండం పెరిగే కాలాన్ని గర్భవతి కాలం అంటారు. ఓకేనా, 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చదివితే మీకు ఈజీగానే అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమనుకున్నాం మనం ఇక్కడ, భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పశు సంపద యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతను తెలపండి. ఇవన్నీ కూడా మన భారతదేశం పాల ఉత్పత్తుల ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. 13.13 భారతదేశం ఉత్పత్తి చేస్తుంది. నిరుపేదలు పాడి సంపదపై ఆధారపడి జీవనం కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అదేవిధంగా భారతదేశంలో 21% ప్రజలు పాడి పరిశ్రమపై ఆధారపడి ఉన్నారు. భారతదేశ జనాభా అధికంగా ఉండడం వల్ల ఆహార కొరత లేకుండా ఈ పశు సంపద ఉపయోగపడును. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా పశు సంపద వల్ల మనకి ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా చదవండి, మీకు ఈజీగానే అర్థమవుతుంది. పాల పరిశ్రమలో ఉపయోగించే పదజాలాలను రాయండి. ఓకే, ప్రత్యుత్పత్తికి ఉపయోగపడే మగ శిశువును ఏమనుకుని ఇంతకుముందు ఈ వంట ఆడదని, బుల్ అంటే మగదని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్మింగ్ అయితే మిల్క్ కౌ, పాలిచ్చే ఆవుని మిల్కరు. కొలాస్ట్రమ్ అంటే బుర్ర పాలు, ఈరినప్పుడు వచ్చే పాలను కొలెస్ట్రాల్ అంటారు. డ్రై అవంటే పాలు ఇవ్వని ఆవుని, డ్రై అంటే పొడిగా ఉంటుంది కదా అని, పాలు ఇవ్వని ఆవుని ఏమంటే డ్రై కవ్ అని. జెస్టేషన్ గర్భవతి కాలాన్ని జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటారు. లాక్టేషన్ అంటే బాలింత కాలం అన్నట్టు. ఈయన పశువు తర్వాత నుండి పాలు ఆపేసే వరకు మధ్యలోని పాలు ఉత్పత్తి సమయాన్ని ఏమంటారు? లాక్టేషన్ అంటారు. వీనింగ్ అంటే ఓకే, డెలివరీ అయిన తర్వాత బిడ్డకు పెట్టేది అదనపు ఆహారం. తల్లి పాలతో పాటు మనకి పశువు ఈన తర్వాత తల్లి నుండి దూడను వేరు చేయడం ఒక వీనింగ్ అంటే. మనం ఇక్కడ ఏమంటాం తెలుగులో మామూలుగా తల్లిపాలతో పాటు బిడ్డగా ఇచ్చేదాన్ని, కానీ ఇక్కడ తల్లిపాలతో పాటుగా ఏంటిదంటే తల్లిపాలు ఇవ్వకుండా తల్లి నుంచి బిడ్డను దూడను వేరు చేసి ఉంచని వీనింగ్ అంటారు. ఓకేనా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ అనగానే ఓకే, కృత్రిమ గర్భధారణ అనుకున్నాం. ఇందులో మగ శిశువు నుండి సేకరించిన వీర్యాన్ని కొన్ని పరికరాల ద్వారా ఆడ పశువు యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ ప్రవేశపెట్టడం. ఫ్రీ మార్టిన్ ఓకే అంటే ఏంటి, 2 కవలు పుట్టిన తర్వాత అందులో ఆడ దూడ పట్టడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఫ్రీ మార్టిన్ అంటారు. ఈవ్
ఓకే, ఆడ అని ఆడగొర్రెని, ర్యామ్ అంటే మగ గొర్రెని, ముష్కాలు తొలగించబడని మగ గొర్రెని ర్యామ్ అని, డో అంటే కౌమార దశలోని ఆడ మేకని డో అని, బక్ అంటే ముష్కాలు తొలగించబడిన మేకని బక్ అని, ల్యాంబ్ అంటే 1 సంవత్సరం లోపు ఉన్న వయసు గల గొర్రెని ల్యాంబ్ అని. ఓకే, క్యాస్ట్రేషన్ అంటే ముష్కాలు తొలగించబడని క్యాస్ట్రేషన్ అని అంటారు. కాబట్టి ఒకసారి డయాగ్రామ్స్ కొంచెం క్లియర్ కట్గా మీరు చూసుకొని రాయండి. ఓకే, ఓకే. సో నెక్స్ట్ కమిటీ సెకండ్ ఇంట్లో మనం చూసినదే బ్రీడ్స్ ఆఫ్ డైరీ క్యాటిల్, బఫెల్లోస్, షీప్ అండ్ గోట్స్. బ్రీడ్ అనగానే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా. బ్రీడ్ ఒకే పోలిక కలిగిన, ఒకే లక్షణం కలిగిన, ఆకారం మరియు పరిమాణం కలిగి ఉండే 2 లేక అంతకన్నా ఎక్కువ జీవుల సమూహాన్ని బ్రీడ్ అని అంటారు. ఓకే, భారతదేశంలోని 4 మిల్క్ బ్రీడ్ని రాయండి. సహివల్, రెన్ సంధి, గిర్, డియోని. ప్రపంచంలో ఏ జాతి ఆవు అత్యధిక పాలు దిగుబడికి ఉంటుంది ఇచ్చును? ఓకే, హాల్స్టీన్, ఓకే, ఫ్రీసియన్, హెచ్ఎఫ్ ఆవు అని. ఓకేనా. భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన గోవు జాతి ఏది? సహివల్. భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన గేదె జాతి ఏది? ముర్రా గేదె యొక్క సరాసరి పాల ఉత్పత్తి ఎంత ఉంటుంది? 300 రోజుల పాడి కాలంలో ముర్రా యొక్క 1364 కిలోల నుండి 1820 కిలోల వరకు పాలు ఇస్తాయంట. ఏవైనా 4 విదేశీ ఆవుల పేర్లు? జెర్సీ, హెచ్ఎఫ్, బ్రౌన్సిస్, గూన్సీ. స్వదేశీ మేక జాతుల పేర్లు? జమున, పురి, బార్బరీ, బీటల్, మల్బారీ, బెంగల్, గడ్డి, చేకు మొదలైనవి. ఒక విదేశీ మేక జాతులు, స్వదేశీ గొర్రె జాతులు, విదేశీ గొర్రె జాతులు ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టయితే భారతదేశపు పశువులను ఉదాహరణగా వర్గీకరించి తెలుపు. కాబట్టి బ్రీడ్ అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న మిల్క్ బ్రీడ్, డ్యూయల్ పర్పస్ బ్రీడ్, 2 రకాలుగా ఉపయోగించే వాటిని. డ్రాట్ అంటే ఎండిపోవడం అన్నట్టు మొత్తం. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఈ వర్గంలో మగ శిశువులు సుమారుగా 1000 కేజీల బరువును సులభంగా సాగుతాయి. అంటే లాగడం, ఎండిపోయిన మగ శిశువులు వ్యవసాయం మరియు పారిశ్రామిక పనులు చేసి, అంటే పాలు ఇవ్వడానికి పనికిరాని వాటివి అని అంటాం. ఓకేనా. ఓకే, ఇది కష్టమైన పని చేసేవి. సహివ లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఈ విధంగా లక్షణాలు. భారతదేశ ఉపఖండంలో అత్యధిక పాలు ఉత్పత్తి సహివాలు అంటారు. మధ్యస్థ శరీర పరిమాణం కలిగి ఉంటుంది. నుదురు వెడల్పుగా ఉంటుంది. పశువు చిన్నదైన బలంగా ఉండే కొమ్ములు కలిగి ఉంటే చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది. గంగడోలు మాయగా ఉంటుంది. ఛాతి భాగాలు విశాలంగా ఉంటాయి. తోక పొడుగు వెంట్రుకలను కలిగి ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా సహివల యొక్క లక్షణాలు, అత్యధిక పాలు ఇచ్చేవి. ఓకే, అదేవిధంగా ఒంగోలు లక్షణాలు రాయండి. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఒంగోలు జాతి పశువుల యొక్క పుట్టినలు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒంగోలు జిల్లా. ఈ పశువులు అత్యధికంగా గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కృష్ణా, తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఈ పశువులు సాధారణంగా తెలుపు రంగులో ఉంటాయి. ఆడ పశువులు ఎక్కువగా పాలిస్తాయి. మగ పశువులు అధిక పని చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కానీ ఆడ పశువులు ఎక్కువ పాలిస్తే మగ శిశువులు ఎక్కువ పని సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. నుదురు వెడల్పుగా ఉంటుంది. చెవులు చురుకుగా పొడవుగా కొంచెం వాలి ఉంటాయి. నాసిక బాగా వెడల్పుగా నల్లగా ఉంటాయి. కళ్ళు ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తూ కాటుగా పెట్టినట్లుగా ఉంటాయి. కొమ్ములు చిన్నగా బలంగా ఉండి చెవులు సన్నబడి ఉంటాయి. గంగడోలు పెద్దగా ఉండి కండను కలిగి ముడతలుగా వేలాడుతూ గొంతు నుండి నాభి వరకు విస్తరించి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, ఒంగోలు జాతి యొక్క లక్షణాలు. జెర్సీ ఆవు యొక్క లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా చదవండి ఒకసారి. జెర్సీ ఆవును యూరోపియన్ ప్రాంతంలో పాలిచ్చే పశువులతో పోలిస్తే పాలలో అధిక కొవ్వు మరియు అధిక కొవ్వును కలిగి ఉంటాము. ఇక జెర్సీ పాలలో అతిగా కెరోటిన్ ఉండడం వల్ల పాలు పసుపు రంగులో ఉండడం. ఇది వెన్న తయారీకి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ జెర్సీ పాలలో ఏముంటాయంటే కెరోటిన్ ఉండడం వల్ల పాలు పసుపు రంగులో ఉంటుంది. ఇది వెన్న తయారీకి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ముర్రా జాతి గేదె యొక్క లక్షణాలు. ఈ జాతి భారతదేశం మొత్తం విస్తరించి ఉంటుంది. ఇది రొటాక్, ఈస్టా, బంద్, జెందు జిల్లాలో ఇది పుట్టినీళ్ళు. ఎక్కువగా పాలు ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అధిక ఫ్యాట్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది గేదె నలుపు రంగులో ఉంటుంది. చర్మం ప్రకాశవంతంగా నలుపుగా ఉండును. కొమ్ములు చిన్నగా ఉండి వంకర తిరిగి ఉంటాయి. నుదిరి బాగా విశాలంగా ఉంటుంది. తోకచీల మన్న వరకు ఉండి చివరి వెంట్రుకలు నలుపుగా ఉంటాయి. ఆడ పశువు యొక్క బరువు ఇంత, మగ శిశువు యొక్క బరువు ఇంత ఉంటాయి. ఓకేనా. సాధారణంగా పాల ఉత్పత్తి 1820 వరకు కూడా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. అదేవిధంగా భారతదేశ గొర్రె జాతులను రాయండి. ఓకే, ఇవన్నీ చోక్ల, దక్కని ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా చూడడానికి వాటి యొక్క ఆకారం అనేది చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఉంటుంది.
సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది బళ్ళారి యొక్క ఆవు యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి. ఈ విధంగా నెక్స్ట్ స్వదేశీ మేక జాతుల గురించి వివరించండి. ఇవన్నీ కూడా జమునాపురి, బార్బరి ఇవన్నీ స్వదేశీ ఒక గేదెల యొక్క మేకల యొక్క. బళ్ళారి అంటే కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో కర్ణాటక సరిహద్దులను బళ్ళారి జిల్లా ఆనుకొని ఉన్న కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాలో ఉంటాయంట. అర్థమవుతుందా? బళ్ళారి అనేది కర్ణాటక సరిహద్దుకు ఆనుకొని ఉన్న ప్రదేశం అది. ఓకే, కాబట్టి ఆనుకొని ఉన్న కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఉన్ని మాంసం కొరకు కూడా దీన్ని ప్రసిద్ధి చెంది ఉంటుంది. ఇది అనేక రకాల సైజులో దొరుకుతుంది. ముఖం ఎత్తుగా గోధుమ రంగులో ఉండడం వరకు వ్యాపించి ఉంటుంది. ఒక ఎత్తు 57 నుంచి 62 సెంటీమీటర్లు ఉంటాయి. మాంసం డ్రెస్సింగ్ శాతం 48 ఉంటుంది. ఓకే, నెల్లూరు ఇందులో నెల్లూరు కడప జిల్లాలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. అనంతపురం, ఓకే, పెనుగొండ, సిద్ధిరాంపూర్ మొదలైన ప్రత్యేక ఈ జాతి వృద్ధి ప్రత్యేక కృషి జరుగుతుంది అక్కడ. ఓకే, చెవులు వేలాడుతుంటే తోక పలుచగా ఉంటుంది. ఓకే, పుట్టిన పిల్లలు 2 నుంచి 3 కిలోల బరువు ఉంటాయి. మన రాష్ట్రం జుడిపి బ్రౌన్ కలర్ అధిక సంఖ్యలో ఉంటాయి. ఓకే, ఈ బార్బరి, జమునాపురి, ఓకే, కాబట్టి ప్రత్యేకంగా చేసుకుని జమునాపురి, బీటల్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే, ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ హౌసింగ్, హైజీన్, శానిటేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టాక్ ఏరియా, ఫార్మ్స్, లూజ్ హౌసింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, నదులు గృహ వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి ఒకసారి ఇవన్నీ కూడా. పశువుల పాకలో వాడే ఇవన్నీ 4 శానిటైజర్స్: బ్లీచింగ్ పౌడర్, అయోడిన్, సోడియం కార్బోనేట్, ఫినాయిల్, BHC. శానిటైజర్ అంటే ఏంటి? పశువుల పాకలో వ్యాధికారక సూక్ష్మజీవులను నశింపజేయుటకు ఉపయోగించే రసాయన పదార్థాలను శానిటైజర్స్ అంటారు. బయోగ్యాస్, ఇది గృహ వ్యర్థ పదార్థాలను బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లోకి పంపి కిణ్వన ప్రక్రియకు గురి కావడం వల్ల కొన్ని రకాల వాయువులు ఉత్పత్తి అవుతాయి. వీటిని మీథేన్ ఉంటుంది. దీనిలో గోబర్ గ్యాస్ లేదా బయోగ్యాస్ ఉంటాయి. ఇది మండే స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, పశువుల పాకను నిర్మించడానికి స్థల ఎంపిక పాటించవలసిన అంశాలు. ఓకే, ఇవంతా కూడా చూసుకోండి ఒకసారి. ఏమేమి ఉండాలి? దాని స్థలాకృతి, స్థలం అనుకూలంగా ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉండాలి. ఎందుకంటే నీరు ఉండడం వల్ల వర్షపు నీరు ఉండకుండా ఉంటుంది. నీరు ఉన్నట్టయితే ఇంకా అది దోమలు, ఈగలు పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. పశువుల పాక నిర్మించడానికి ఏముండాలి? ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉండాలి. ఓకే, పశువుల పాకలు శుభ్రం చేసే నీరు సులభంగా వెళ్ళిపోయే విధంగా ఉండాలి. గుంతలు లేకుండా చూసుకోవాలి. గుంతలు ఉన్నట్టయితే పశువుల మీద నిల్వ ఉండి చెడు వాసనకు దోమలు, ఈగలు పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంది. అవి మనల్ని కుట్టి మనకు కూడా వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి స్థలం అనేది ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉండాలి. నేల రకం, ఉపయోగించే నీరు సారవంతంగా ఉండాలి. పునాది నేల నీటిని నింపుకునేలా ఉండాలి. వర్షాకాలంలో పునాది నేల ఉబ్బినట్లుగా అయి ఎండ తగిలినప్పుడు నేల పగుళ్ళు నీరు వచ్చే విధంగా ఉండాలి. సూర్యరశ్మి, గాలి ఎల్లప్పుడూ ఉత్తర దక్షిణ దిశలో నిర్మించుకోవాలి. పాకలో నేలపై ఉండడంపై ఎప్పటికప్పుడు పొడిగా ఉంచుకోవాలి. పొడి ఉండడం వల్ల సూక్ష్మజీవుల అభివృద్ధి అనేది జరగదు. సో రవాణా కోసం ఓకే, రవాణాకు 100 మీటర్ల దూరంలో ఉండే విధంగా నిర్మించుకోవాలి. ఈ విధంగా నిర్మించుకోవడం వల్ల పశువులను, పాలను, దానను మరియు ఇతర అవసరాలు సులభంగా నిర్మించుకోవచ్చు. మన్నిక మరియు ఆకర్షణ. ఒక పశువుల పాక తొందరగా చెడిపోకుండా ఎక్కువ కాలం పాటు మన్నిక ఉండాలి. చూడడానికి ఆకర్షణీయంగా కూడా ఉండాలి. నీటి సరఫరా, నిరంతర వాటర్ సప్లై కూడా ఉండాలి. నీరు కూడా మృదుగా స్వభావం కలిగి ఉండే కార్మికులు పశువులు పనిచేసే నిజాయితీగా ఉంటే ఆర్థికంగా తక్కువ డబ్బులు తీసుకునే విధంగా ఉండాలి. పరిసరాలు, ఒక క్రూర జంతువులకు, అడవులకు దూరంగా ఉండాలి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ మార్కెటింగ్, విద్యుత్ సదుపాయం, మెరుగైన కార్మిక సౌకర్యాలు, పశువుల పాక వ్యవస్థలు ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ నదుల గృహ వ్యవస్థ నిర్మాణాన్ని వివరించండి. లూజ్ హౌసింగ్ సిస్టమ్స్. నదుల గృహ వ్యవస్థ పశువులను స్వతంత్రంగా వదలడం జరుగుతుంది. కేవలం పాలు పితికే సమయంలో మరియు చికిత్స చేసే సమయంలో మాత్రమే వాటిని కట్టివేయడం జరుగుతుంది. ఈ వ్యవస్థ అనేది ఎక్కువ ఆర్థిక పరంగా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. నదులు గృహ వ్యవస్థను నందు మొత్తం స్థలంలో ఒకవైపు షెడ్ను నిర్మిస్తారు, మరొక వైపు చిన్న గోడ నిర్మిస్తారు. మధ్య భాగం ఖాళీ ప్రదేశంగా ఉంటుంది. ఒక షెడ్ బయట వైపు ఖాళీ స్థలం నీటితోటి నిర్మాణం ఉంటుంది. దీనిని అన్ని పశువులు ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాయి.
ఓకే, ఇవన్నీ. అదేవిధంగా సాంప్రదాయక పాకలు నిర్మించే పద్ధతిని వివరించండి. కన్వర్షన్ బ్యాన్స్ అంటారు. ఒకే వేదికపై పరిమిత సంఖ్యలో ఉండి వాటిని కేటాయించే స్థలంలో గోల్స్తో కట్టబడి ఉంటాయి. పశుపాక మొత్తం షెడ్ నిర్మించి కిటికీలు మరియు ఇంట్లో కల్పించబడి ఉంటాయి. జంతువులను కట్టివేయడం మరియు పాలు పెతకడం రెండు ఒకే ప్రాంతంలో ఉంటుంది. పశువుల పాకలో పశువులు ఒక వరుసలో దాని 2 వరుసల్లో కానీ ఉండవచ్చు. హెడ్ టు హెడ్, టెయిల్ టు టెయిల్. ఓకే, పశువుల తోకలు రెండు ఒకదానికొకటి వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి. ఇందులో పశువుల తలలు ఒకదానికొకటి ఎదురుగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ పాడి పరిశ్రమ శుద్ధి మరియు పరిశ్రమ చేయడం గురించి రాయండి. బ్లీచింగ్ పౌడర్. ఓకే, పాడి పరిశుభ్రం చేయడానికి మనం ఏం ఉపయోగిస్తాము? ఓకే, బ్లీచింగ్ పౌడర్, అయోడిన్, సోడియం కార్బోనేట్, ఫినాల్, కీటకనాశిని, బిహెచ్సి, బెంజైన్ హెక్సాక్లోరైడ్. అదేవిధంగా డైక్లోరోఫికాన్, డైక్లోరోఫామ్, కీటకనాశిని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకే విధంగా నెక్స్ట్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ వివరించండి. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. బయోగ్యాస్ని ఏ విధంగా, ఇందులో డైజెస్టర్, గ్యాస్ కంటైనర్ ఉండ. గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్ అంతా డైజెస్టర్ అనేది ఒక బావి లాంటి నిర్మాణం. ఇది నేలలో ఒకటి కాంక్రీట్ మరియు సిమెంట్ సహాయంతో నిర్మిస్తుంది. సుమారు 4 నుంచి 5 లోతుల లోతు వరకు 1 నుండి 6 మీటర్ల డయామీటర్ని కలిగి ఉంటుంది. డైజెస్టర్ కింద 2 వైపుల 2 గొట్టాలు ఉంటాయి. వీటిలో ఒకటి ఇన్లెట్ మరియు ఒకటి అవుట్లెట్. పశువుల పేడ మరియు వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలు నీటిలో బాగా కలిపి ఇన్లెట్ ద్వారా డైజెస్టర్లోనికి పంపుతారు. డైజెస్టర్లో వ్యర్థ పదార్థాలు ఓకే ఫెర్మెంటేషన్ చేయబడి వివిధ రకాల వాయువులు వెలువడతాయి. ఈ వాయువుల డైజెస్టర్ యొక్క పై భాగం చేరుకుంటాయి. ఇక్కడ నుండి ఒక చిన్న గొట్టము ద్వారా 20 ఫ్యాన్లకి స్టవ్ వరకు అమర్చబడి ఉంటుంది. పులిపిన తర్వాత లోపల విధంగా నావపేట సంబంధిత పదార్థాలు అవుట్లెట్ ద్వారా బయటికి వస్తాయి. దీని అవుట్లెట్ లేదా స్లర్రీ అంటే దీన్ని వ్యవసాయ ఎరువులుగా ఉపయోగిస్తారు. ఓకే, లాభాలు. లైట్లను వెలిగించడానికి మరియు ట్యూబుకు వంటకు ఉపయోగపడను. గోబర్ గ్యాస్ ఇంధనంగా ఉపయోగపడను. దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని జరగదు. నెక్స్ట్ 4th యూనిట్ సెలెక్షన్ అండ్ బ్రీడింగ్ ఆఫ్ రూమినెంట్ యానిమల్స్. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. పాడి పశువుల ఎంపిక పద్ధతిని రాయండి. కల్లింగ్ అంటే ఏమిటి? గ్రేడింగ్ అప్ అంటే ఏమిటిది? మేకలు మరియు గొర్రెల బ్రీడింగ్ పద్ధతులు ఏంటి? బ్రీడింగ్ అంటే ఏమిటి? క్రాస్ బ్రీడింగ్ అంటే ఏమిటి? ఓకే, బ్రాక్ గ్రాస్, డబుల్ క్రాస్ బ్రీడింగ్, క్రాస్ షేప్ బ్రీడింగ్ పద్ధతులను వివరించండి. నెక్స్ట్ 5th యూనిట్ కంటిన్యూషన్లో చూడండి. 4th యూనిట్ గొర్రెలు మరియు మేకల్లోని మేటింగ్ పద్ధతులను రాయము. ఓకే, ఫ్లాక్ మేటింగ్, ఫిన్ మేటింగ్, హ్యాండ్ మేటింగ్, ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్లో మన కేర్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ రూమినెంట్ యానిమల్స్. వీనింగ్ అంటే ఏంటి? స్లిప్ అంటే అంతకుముందు చెప్పుకున్న పాలు తాగుతున్నప్పుడు తల్లిని బిడ్డను వేరు చేయడానికి వీనింగ్ అంటారు. ఓకే, ప్లెగ్ అంటే దూడ పుట్టగానే ముక్కులో మరి నోట్లో ఉండే జిగురు మ్యూకస్ పదార్థాన్ని ప్లెగ్స్ అంటారు. జున్ను పాలు అంటే పశువు విన్న తర్వాత 2-3 రోజుల వరకు వచ్చే పాలను జున్ను పాలు, మొర్రు పాలు అంటారు. ఇది దూడకు ఆరోగ్యతని ఇస్తుంది. కొత్తగా పుట్టిన బిడ్డకి ఏ విధమైన కృత్రిమ శ్వాసను కల్పిస్తారు? దూడ యొక్క ఛాతీని 2 చేతులతో అదించి వదిలిపెట్టే కృత్రిమ శ్వాసను కల్పించదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. లేగదూడేక యాజమాన్యం గురించి రాయండి. పశువు ఈన సందర్భంలో ఈ విధంగా అదర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇతర విషయంలో.
ఓకే, గర్భవతి శిశువు యొక్క యాజమాన్యాన్ని వివరించండి. గర్భస్థ పశువును లూజ్ హౌసింగ్ సిస్టమ్లో ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన గదిలో ఉండవలసి వస్తుంది. లూజ్ హౌసింగ్ సిస్టంలో పశువులను అటు తిరగడం వల్ల వాటికి వ్యాయామం లభిస్తుంది. నెక్స్ట్, పాలిచ్చే పశువు యొక్క యాజమాన్యం వివరించండి. సరైన నిర్వహణ మరియు యాజమాన్య పద్ధతిని ఉపయోగించి మంచి ఆహారాన్ని అందించినట్లయితే పాల దిగుబడి అధికంగా ఉండేది. పాలిచ్చే పశువులు సున్నితమైన పచ్చిగడ్డి మరియు లెగ్యూమ్ ఏమి. ర్యామ్ అంటే ఏంటిది? యాజమాన్యం. బక్ యాజమాన్యం అంటే ఏంటి? పశువుల రవాణా చేస్తూ పాటించవలసిన యాజమాన్యాన్ని వివరించండి. పశువు నడిపించడం లేదా ట్రక్కులు తీసుకెళ్తూ ఉంటాం. మనం ఎక్కువ దూరం వెళ్ళాలంటే రైలు మార్గం ద్వారా రవాణా చేస్తారు. రవాణా చేసేటప్పుడు సరైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి, లేకపోతే ఒత్తిడికి లోనవుతాయి. మరి పశువులకు గాయాలు కూడా అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనము వాటిపై శ్రద్ధ చూపాలి. పశువులను కూడా రవాణా చేసేటప్పుడు వాటి సంఖ్య ఆధారంగా వాహనం ఎంచుకోవాలి. వాహనం మంచి కండిషన్లో ఉండాలి. పశువుల సైజు మరియు కొమ్ములు తీసివేసిన దూరం గర్భంతో ఉన్న శిశువు ఆధారంగా చేసుకుని రవాణా చేయాలి. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 6th యూనిట్, దట్ ఈస్ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ లవ్ స్టాక్ ఫామ్. పాడి పశువును పాడవేయట అంటే ఏంటిది? ఓకే, టాటూయింగ్ అనగానేమి. తాత్కాలిక దంతలు అంటే ఏంటిది? ఓకే, పాడి పశువుల యొక్క సాధారణ వ్యసనంలో చెడు అలవాట్ల గురించి రాయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీనింగ్ చాలాసార్లు ఇవ్వడం మంచిది, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే బజ్జియో మెథడ్. కోడని గుర్తు కొట్టుట అంటే ఏంటి? ఎడమ చేతి యొక్క బొటన వేలు మరియు చూపుడు వేలుతో ఒకవైపు గల స్పర్మాటిక్ కార్డును బయటకు నొక్కించి గట్టిగా పట్టుకొని తెరిచిన చివరన ఎత్తులో ఉన్న కిందితో నుంచి నొక్కి కుడి చేయాలి. నెక్స్ట్, పాడి పశువులలో డీవార్మింగ్ అండ్ వ్యాక్సినేషన్లో యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి? ఓకే, యూడుల మరణం నిరోధించవచ్చు. యూడుల రిప్రజెంట్ యూడు లాంటి నుంచి దాని ప్రీకర్స్ సరిగ్గా పనిచేయడానికి తోడ్పడింది. క్లిప్పింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్, డైరీ ఫామ్లో రోజువారీ దినచర్యను వివరించండి. పాలిచ్చే పశువు శుభ్రం చేయుట, ఉదయం పాలు పితకడం, పాలు పంచడం, ప్రత్యేక పాలగదులను శుభ్రం చేయడం, వీలింగ్ చేయడం, పశువుల పక్క శుభ్రం చేయడం, ఎండుగడ్డిని పచ్చిగడ్డిని పాలిచ్చే జంతువులు వేయాలి. ఈ విధంగా సిస్టమేటిక్ ప్లానింగ్ అనేది ఉంది. వేరే వయసులో పశువులు శుభ్రం చేయాలి. వ్యాధి బాధపడుతున్న పశువు చికిత్స చేయాలి. భోజన సమయం, కూలికి విశ్రాంతి సమయం, పాలిచ్చే జంతువులు శుభ్రం చేయాలి. అండాశయం నుంచి అండాలు రిలీజ్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫలోపియన్ ట్యూబ్స్ అంటే గర్భాశయానికి ఇరువైపులా వ్యాపించి ఉండే. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా next. Okay, so next coming to the చూడండి ఒకసారి ఎపిడెమిస్, వ్యాస్ డిఫరెన్సెస్, సెమినల్ వెసికల్స్, స్టెల్గ్రామ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈటీటీ అంటే ఏమిటి? వీటి వల్ల లాభాలు నష్టాలు రాయండి. ఈ పద్ధతిలో ఒక ఆవుల ఎదిగిన పిండాన్ని వేరే ఆవు యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ ప్రవేశపెట్టడాన్ని పిండ మార్పిడి అంటారు.
జన్యుపరంగా మంచి లక్షణం రావచ్చు, రెండు కౌలు ఉత్పత్తి చేయవచ్చు, తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పశువులను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా దాని లాభాలు నష్టాలు. ఇలా చేసిన సమయం సరైన దొరకడం చాలా కష్టం, చాలా ఖర్చులు కూడుకున్నది. నైపుణ్యంగా వ్యక్తులు కారణాలు ఈటీటీ ఓకే. ఇవన్నీ కూడా చూడండి. వీటిలో ఉన్న దశలు సర్జికల్ మెథడ్, నాన్ సర్జికల్ మెథడ్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డోనర్, సో నెక్స్ట్ అనేది ఇవన్నీ కూడా ఈయన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఈయనకు ముందు ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఒకసారి. ఓస్ట్రోసైకిల్ ఓకే. నెక్స్ట్ వివిధ లక్షణాలు, పశువు యొక్క గర్భధారణ, గర్భ నిర్ధారణ పద్ధతులు, లాక్టేషన్ అంటే ఏంటి, లాక్టోజెనిసిస్ అనగా పాల ఉత్పత్తి అవటం లేదా పాలు తయారవటం లాక్టోజెనిసిస్ అంటారు. కలెక్టోపోయిసిస్ అనగా అంటే పాల సంచ ప్రక్రియను నిర్వహణ కలెక్టోపోయిసిస్ అని అంటారు. పాల ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడే హార్మోన్లు ప్రొలాక్టిన్, అడ్రినల్, కార్టియాయిడ్స్. 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. నాణ్యమైన పాల ఉత్పత్తికి పాటించవలసిన సూత్రాలు లేదా సూచనలు కలపండి. పాటించవలసిన సూత్రాలు: శుభ్రమైన పరిసరాల్లో పాలు పెతకాలి. వాతావరణంలో పెరగడం వలన పాలు త్వరగా అంటే అపరిశుభ్రమైన వాతావరణం వల్ల పాలు త్వరగా పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అపరిశుభ్రమైన పాలు ధర అయితే విపరీత నష్టపోతాడు. కలుషితమైన పాల వలన అంటువ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అపరిశుభ్రమైన పాల ఉత్పత్తి కొరకు నియమాలు పాటించాలి. పరిశుభ్రమైన వాటి కోసం పాల ఉత్పత్తికి మన చేతులు మనం శుభ్రంగా కడగాలి. పాకను కూడా శుభ్రం చేసి నీళ్ళు చల్లాలి. శరీరపు కడుపు డొక్కను కడగాలి. ముదుగును శుభ్రంగా కడిగి తెల్లని కూడా తుడవాలి. ఈ విధంగా కొన్ని పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈజీగానే. చేతితో పాలు పెట్టే పద్ధతులు తెలిపి రాయండి. ఓకే. సక్లింగ్ పద్ధతి, స్ట్రిప్పింగ్ పద్ధతి, ఫిస్టింగ్ పద్ధతి. సక్లింగ్ అంటే ఏంటంటే పుట్టిన వేళలో మడత పెట్టి పాలు తీస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా. అందువల్ల చన్నులు ఒత్తిడి లోనవి వాచిపోతుంది. అన్ని చనులు పనిచేయాలనుకుంటే దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఇది పద్ధతి ఆచరించకూడదు. స్ట్రిప్పింగ్ మెథడ్ కాబట్టి చూడండి, ఈ విధంగా బొటన వేలు మరియు చేతి వేల మధ్య చర్మను పట్టుకొని పైన కింద వరకు నొక్కుతూ పాలు నెమ్మదిగా సున్నితం స్టిప్పింగ్ అంటారు. ఓకేనా. ఫిస్టింగ్ అంటే పూర్తి చేతిని ఉపయోగించి పైన చేతిలోని తీసుకొని చేతి వల్ల వాటిని ముద్దుగా పాలు పెట్టుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఇచ్చే డైగ్రామ్స్ అనేది పాలు పితికే పద్ధతుల గురించి మరియు కొత్తగా వచ్చిన పద్ధతుల గురించి రాయండి. పాలు పితికే పద్ధతులు: సంప్రదాయ పద్ధతి, యాంత్రిక పద్ధతి, చేతితో పాలను పితకడం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఓకే, రొటేటరీ ఫ్యాన్ పామ్ పద్ధతి. అపరిశుభ్రమైన పాల ఉత్పత్తి నాణ్యమైన పాల ఉత్పత్తి చేయడానికి ఏ అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈజీగానే ఉంది. సబ్జెక్ట్ అనేది కూడా ఈజీగా మనం పాస్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ద ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ డైరీ సైన్స్, బట్ ఈవెన్ దో I got the content. So this content I am providing you people. Okay, ఈ విధంగా ఓకే. పటం సహిత క్షీర గ్రంథి నిర్మాణాన్ని రాయండి. సో ఇవన్నీ డయాగ్రామ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి సో రూమినెంట్ యానిమల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అనే సబ్జెక్ట్ పేపర్ 1 ఫస్ట్ ఇయర్స్ క్లియర్ కట్గా సిలబస్తో పాటుగా డిలీటెడ్ కంటెంట్తో పాటుగా కంటెంట్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఐ హోప్ దిస్ వన్ ఇస్ మే బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. యూ మే గెట్ ద ఐడియా రిగార్డింగ్ యువర్ కంటెంట్. దిస్ ఇస్ ద MAMEL system.
Thanks for watching my channel. Have a nice day.